सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। चंडीगढ़ दे विच एक बार फिर तो फायरिंग हुई है। जी हां, सैक्टर 22 दे विच एक शख्स ते फायरिंग की गई है। फूड एंड सप्लाई विभाग दे विच तैनात है शख्स जिस ते फायरिंग हुई है। गुरुद्वारा साहिब तो मत्था टेक के वापस घर परत रहा सी शख्स की रस्ते दे विच ही उस ते फायरिंग की गई है। फायरिंग तो बाद मौके तो मुलजम फरार हो गया है। फिलहाल जख्मी शख्स का सैक्टर 16 के हस्पताल दे विच इलाज चल रहा है। चंडीगढ़ दे विच एक बार फिर तो गोलियां की गूंज सुनाई दी है। हुण वारदात भीड़ भाड़ वाले इलाके सैक्टर 22 तो सामने आई है। सवेरे सवेरे की यह घटना। फिलहाल पुलिस ने मौके तो एक कारतूस बरामद किया है। तो लगातार चंडीगढ़ दे विच गोलीबारी दियां घटनावां सामने आ रही ने। हुण एक बार फिर तो एतवार की सवेर चंडीगढ़ दे विच गोलियां दी गूंज सुनाई दी है। फूड एंड सप्लाई पंजाब दे जो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के कर्मचारी ते एक शख्स के वलों गोली मारी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठी मेरे सहयोगी जुड़े ने। तो मनोज, क्राइम सिटी दिनों दिन बनता जा रहा है सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। तो फिलहाल जो अज की वारदात है कि कुछ जानकारी उसनों लेके पता चल पाया है कौन शख्स सी? बिल्कुल अमृत, ये जिहड़ा हुण वारदात हुई है अमरीक सिंह दस्सिया जा रहा सैक्टर 22 का रहने वाला है। ये सब तो बड़ी गल है कि गुरुद्वारा साहिब तो जब मत्था टेक के जिदा ही बाहर निकलिया तो बाइक सवार दो मुंडे जिहड़ा उन्हें हुण तक दे जिहड़े इन्वेस्टिगेशन सामने आया हुण तक दे जिहड़े बयान च उन्हें दस्सिया कि दो मुंडे बाइक ते मास्क ते कैप उन्होंने पाई हुई सी ते ओहदा वेट ही कर रहे थे। जिदा ही वो बाहर नूं आया गुरुद्वारे तो जिदा ही बाहर नूं आके थोड़ी दूर गया ਉਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਠੀਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ। ਹਸਪੀਟਲ 16 ਚ ਉਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਡਿਸਕੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ये लगातार इस तरह की जी वारदात है वह बद रही है। हालांकि अमरीक सिंह की हालत हुण ठीक दसी जा रही है। कारतूस भी बरामद किया 32 बोर की दसी जा रही है कि 32 बोर की पिस्टल नाल जिहड़ा हैगा हमला किया गया क्योंकि खोल जिहड़ा मिलिया वो 32.32 बोर पिस्टल का मिलिया। लेकिन सवाल इहदे विच कई ने कि आखिर जिहड़ा अमरीक सिंह है जिहड़ा पंजाब फूड एंड सप्लाई च एक बतौर उत्थे कर्मचारी जॉब करता है फूड सप्लाई का जिहड़ा ड्रग्स डिपार्टमेंट है उत्थे जॉब करता है। हुण इह उहदा बयान हजे लिता जा रहा है। हालांकि उन्होंने हॉस्पिटल एडमिट कराया उसकी गोली जी पैर से बजी है। हूँ पूरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि आखिर उसकी रंजिश किहदे नाल सीगी किहदे नाल उसकी गलबात हुई है। ये सारी हुण इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन सवाल इहदे विच कई ने कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर मनोज सवाल सीधे तौर पर कानून व्यवस्था से भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये घटना जो हुई है देर रात किसी सुनसान इलाके दे विच नहीं बल्कि एक त्योहार के दिन दिने दिहाड़े सवेरे सवेरे भीड़ भाड़ वाले इलाके दे विच इस तरह वारदात हो जाती है जिथे पुलिस दावे करती है कि थां थां ते नाकेबंदी की जाती है। देखो अमृत, सब तो बड़ा सवाल इहदे विच यही है कि रात नूं नहीं ये सारे दिन दिहाड़े इस तरह की वारदात नूं अंजाम देने तो बाद जिहड़े एक्यूज ने जिहड़े आरोपी ने वो आराम तो फरार हो जाते हैं बाइक तो आंदे। क्योंकि सब तो बड़ा सवाल इहदे विच यह है कि जिहड़ा हुण गैंगस्टरवाद है वो लगातार सामने आ रहा है। डिस्को च गोली चली गुरलाल बराड़ दा मर्डर होया वो भी लॉरेंस बिश्नोई का सीगा। उस तो बाद फिर 9 सेक्टर डिस्को गोली चली। ये सारी चीज़ां है किते ना किते हुण जिहड़ा गैंगस्टरवाद है जिहड़ा ये चंडीगढ़ के जिहड़े लोग है हुण किते ना किते डर दे साए च क्योंकि इस तरह के जिहड़े हमले है इस तरह की जिहड़ी गोलियां चला के आराम नाल जिहड़े एक्यूज ने वो फरार हो जाते। लेकिन हजे तक किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन करने की गल जरूर करती है पुलिस। लेकिन सब तो बड़ा सवाल है कि जिहड़े मेन एक्यूज है वो हजे भी गिरफ्त तो बाहर है। पिछले इंसीडेंट आप देखिए तो जिहड़े मेन एक्यूज ने जिहड़े मेन जिहड़े वारदात को अंजाम दे के फरार होए हजे तक किसी भी तरह की कोई भी गिरफ्तारी उन्हां मामले च नहीं हुई। लेकिन हुण ये जिहड़ा नवा मामला आ गया इहदे विच किसी तरह का कोई गैंगस्टर पर्सन नहीं है किसी भी तरह का कोई एक सरकारी कर्मचारी है। हुण सवाल इहदे विच कई ने कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर नूं हो की गया है। रात नूं तां है ही सीगा हुण दिन दिहाड़े इस तरह की जिहड़ी वारदात है। मनोज, सीधे तौर पर कानून व्यवस्था ते सवाल खड़े हो रहे हैं तो लोग अपने आप को असुरक्षित जरूर महसूस हो रहे हैं इस तरह दी घटनावां जो रोज सामने आ रही ने। शुक्रिया मनोज फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तां चंडीगढ़ के सैक्टर 22 दे विच अज दी चढ़दी सवेर गोलीबारी हुई है। इत्थे एक फूड एंड सप्लाई महकमे दे विच काम करते कर्मचारी दे उपर गोलियां चलाईयां गईयां ने जदों वो गुरुद्वारे तो वापस परत रहा सी। फिलहाल मुलजम मौके तो फरार हो गए ने ते दूजे पासे जख्मी जो मुलाजम है उसका इलाज चल रहा है।
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟਾਂਡਾ ਰੇਪ ਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥਰਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਟਾਂਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਥਰਸ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। मगर होशियारपुर, क्योंकि उधर पंजाब की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आप होशियारपुर के ऊपर एक भी बात नहीं बोलेंगे क्या? हर विषय में ट्वीट करने के लिए कूद पड़ने वाले राहुल गांधी जी, इसके ऊपर एक भी ट्वीट नहीं किया अब तक। 3 दिन, शायद 2.5 दिन हो गए। राहुल गांधी पॉलिटिकल टूर पे जाते हैं, वो उसके बजाय टांडा पे जाना चाहिए, टांडा में जाना चाहिए, राजस्थान में जाना चाहिए। उनकी सरकारें हैं, वहां महिलाओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है और कैसे दुष्कर्म है वो देखते नहीं। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਟਾਂਡਾ ਕੇਸ ਦੀ ਹਾਥਰਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਫੜੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਥਰਸ ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਕੇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के दिमाग का दिवालिया निकला हुआ है। मुझे हैरानगी इस बात की है कि उसको हाथरस की घटना के साथ जोड़ करके फिर मुजरिमों को बचाने की कोशिश करें। भैया, ये 4 ठाकुरों ने हाथरस में रेप किया था, वो सारे बीजेपी के रिश्तेदार थे। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਟਾਂਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਗਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਣਾ ਪਿਆ
ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, तमाम ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ? ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਪੰਕਜ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? अमृत, जो पता चल पाया है कि ये दोवें लोग सीगे, पोते ने खास तौर पर हरकत की सीगी और उस तो बाद दादा भी जिहड़ा इस पूरी घटना दे विच इन्वॉल्व सीगा और जिस तरीके दे नाल ये सारी वारदात हुई उसने शर्मसार जरूर किया हुआ, लेकिन भाजपा ये सवाल खड़े कर रही। भाजपा असीं लगातार देख रहे हैं कि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਹੋਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ तमाम ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸੀਹਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟਾਂਡਾ ਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾਦਾ ਪੋਤਾ गिरफ्तार कर ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ। अगली वड्डी खबर का रुख करते हैं। अज दशहरे के मौके किसानों के वलों हल्ला बोलने की तैयारी कर ली गई है। जी हाँ, सूबे भर दे विच अज किसानों के वलों प्रदर्शन किया जाएगा तो दशहरे के मौके पुतले साड़े जाएंगे केंद्र के। जी हाँ, केंद्र के वख-वख मंत्रियों के पुतले साड़े जाएंगे। किसानों के वलों खेती कानूनों को वापस लैण की मंग ते अड़े हुए ने किसान। पंजाब भर दे विच इन्हां दे धरने प्रदर्शन जारी ने। टोल प्लाजा घेर के किसान बैठे हुए ने। दूजे पासे रेलवे ट्रैक जाम ने। बेशक माल गड्डियां दे लई रेलवे ट्रैक खोल दिते ने, पर रेलवे लाइनां दे साइड ते किसानां दा धरना लगातार जारी है। तां किसानां दे वल्लों पहलां ही ऐलान कीता गया सी कि जो 25 तरीक नूं ओह सूबे भर दे विच प्रदर्शन करनगे, तां उਸੇ तरीके दे नाल किसानां दे वल्लों पुतले तैयार किए गए ने। खास तौर पर यह पुतले बनाए गए ने केंद्र के वक्-वक् मंत्रियों के। अज रावण की बजाय केंद्र के पुतले फूके जाएंगे किसानों के वलों। किसानों का कहना है कि साडे त्योहार, साडियां खुशियां, ये सब कुछ केंद्र खत्म करने विच लगी है, इसलिए साडे लई ये दशहरा कोई त्योहार नहीं है। दिवाली भी साडी काली दिवाली कर दी है। तो इसलिए अज किसानों के वलों सूबे भर दे विच पुतले फूक प्रदर्शन किए जाएंगे केंद्र के खिलाफ। सीधे तौर पर मंग है कि जदों तक खेती कानून वापस नहीं ले जाते ये प्रदर्शन इस तरह किसानों का जारी रहेगा। तकरीबन अज 40-45 जगह के उत्ते सारे शहरों के विच जानी वड्डी गिनती च
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੱਜ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਾਣੀ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਮਜਬੂਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਸ਼ਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁਖਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿ ਜੋ ਧਰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੇ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਨੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ तमाम ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੀਤ ਹੇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੀਤ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾ ਤੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਮਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਮਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਿਰਾਓ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਘੇਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਾਂਗੇ।
ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਪੱਕਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ਤੇ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੁਣ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੱਠਲ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਚੋਲੀਆ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਠਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੋ ਧੁਰੰਦਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SGPC ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਤਾਕ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਫਸ ਗਏ ਹੈ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ MLA। ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਠਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਢੀਂਡਸਾ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਪੱਠਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਬੋਲੇ ਆ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚੱਕੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਪੱਠਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਛੱਡਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਵੀ ਪੱਠਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਪੱਠਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਡੀਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੱਠਲ ਤੇ ਕਹਿ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪੱਠਲ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਦੋਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਟਸਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 70 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਾਬਕਾ PM ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 70 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਪੀਐਮ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਟਰੀਟ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ 1100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਮਨੋਜ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। इस टेक्स्ट हेडलाइन के प्रायोजक हैं सुषमा, लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर ऑफ द रीजन। इस टेक्स्ट हेडलाइन के प्रायोजक हैं सुषमा, लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर ऑफ द रीजन। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋ ਕੇ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਮਲਾਵਰ। ਪਿੰਡ ਮਾਹਬਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਆਤੰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ਫਾਕ ਟੁੱਡੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸ਼ਫਾਕ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਉੜਾਂਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਅਸ਼ਫਾਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਗਲਾ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਬੱਲੜਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਖਿੜਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਚੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਡੇਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਈਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਦਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 4 ਵਜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਈਦਾ। ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲਕ ਚੁੱਕੀ ਪਈ ਅੱਗੋਂ, ਚੋਰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਡੱਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। परिवार ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਪਤਨੀ ਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਤਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, 2 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 2 ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। 2 ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। 4 ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਰਾਈਡਰ ਲਾ ਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਵੀ LIC ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਨਾ ਪਿੰਡ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਨਹਿਰ 'ਚ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ LIC ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸਹਿਜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੇਅਰ ਆਫ ਦੀ ਰੇਅਰੈਸਟ ਕੇਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ। ਮਾਮਲਾ 20 ਜੂਨ 2015 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, 2 ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲਦੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਟਾਰੀ ਤੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ son of ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ, 1 ਲੜਕੀ ਔਰ 1 ਲੜਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਏ। ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਕਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਪਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੈ ਹੰਦੇਰ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸ਼ਫਾਕ ਟੁੱਟੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। तो हुण गल करते हैं पानीपत की, जिथे एक घर की खुदाई दौरान पिंजर मिलन दे नाल सनसनी फैल गई है। इस खबर के पिछे दी मिस्ट्री है कि 1.5 साल पहला इसे घर का मालक शकी हालातों में लापता हो गया सी। पूरी खबर देखो इस रिपोर्ट के राही। घर दे विच खुदाई मिलिया कंकाल, किते ओ लापता बेटा तो नहीं कि पत्नी ने रची साजिश, की है गुमशुदगी का सच।
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲਮੀ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਸੁਰਾਗ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ ਦਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮਿਸਟਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਹੱਸਮਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਂਦੀ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਕਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦਾ है। तो यहाँ पर आया जी, मेरा भाई आया जी मेरे से छोटे वाला, और मेरा लड़का जी, वो मेरा लड़का खोदने लगा। तो मेरे भाई की घरवाली आई जी, उसने कस्सी खोद के मतलब फेंक दी जी। हमारे को छो में आए, मेरे उसको छो में आई जी गुस्सा भी, उन्हें यहाँ से भाग जाओ। ਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਖੋਪੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਚਾਚੀ ਗੀਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। 31 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰਵੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਕਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। मेरे को 100 नंबर से यहाँ पे सूचना मिली थी कि इस तरह का नरकंकाल मिला खुदाई करते समय, तो मैं सूचना पाकर तुरंत यहाँ पे मौके पर पहुँचा हूँ। तो मैंने FSL टीम, SSC टीम बुलाई है, तहसीलदार साहब को बुलाया है, और जैसे भी आगे कार्रवाई होगी वो हम कार्रवाई करेंगे। तो 15 महीने पहले हरवीर के संबंध में 340 का मुकदमा दर्ज हो रहा है। इसकी वाइफ गीता ने अपने पति की गुमशुदगी के बारे में लिखा था, जो FIR नंबर 40 है, सेक्टर 29 में।